بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ پاک کا احسان کرم ہے، شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ تو آج ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ناروے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اقبال فانی صاحب، اور آج ہم ان سے عید الفطر کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جی ضرور۔ سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ عید الفطر کی اسلام میں کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضی۔ عید الفطر جو ہے یہ اسلام کے تہواروں میں سے ایک بڑا اہم تہوار ہے، اور اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے پورا مہینہ اس کی رضا کی خاطر روزے رکھنے والوں کے لیے اس کو خوشی کا دن بنایا ہے۔ اہل ایمان اس دن کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لفظ عید پر غور کریں تو عید کا جو لفظ ہے یہ عادہ یعود سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا۔ تو یہ بندہ مومن کے لیے خوشیوں کے لوٹنے کا دن ہے کہ پورا جب کوئی مزدور سارا دن محنت اور مزدوری کرتا ہے نا، اور شام کے وقت اس کی محنت اور مزدوری کی اجرت دی جاتی ہے، تو جو خوشی اس کو اپنی اجرت کی ملنے کی ہوتی ہے، یہی کیفیت سارا مہینہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر روزے رکھنے والے بندے کی ہوتی ہے، کہ جو اس کو یاد کرتا ہے، اس کی رضا میں پورا مہینہ گزارتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رات کو ایکسٹرا عبادت کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو پھر اس کی اجرت دی جائے۔ تو اللہ رب العزت عید والے دن جو اس کی رضا کی خاطر صائم ہو گئے اور قائم ہو گئے، یعنی جنہوں نے روزے رکھ لیے اور قیام کیا اور وہ قاری ہو گئے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو ان کی خوشیاں لوٹاتا ہے۔ اور خوشیاں کیا لوٹاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لذات خطائیں معاف کرتا ہے۔ پھر دوسرا درجہ یہ دیتا ہے کہ رمضان المبارک کی نفل عبادت کو بھی فرض کا درجہ دے دیتا ہے، اور فرض کے درجے کو وہ کئی 100 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ پھر یہ کرم فرماتا ہے کہ مغفرت فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اجر بڑھا دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے تو اس کے لیے للصائم فرحتان، دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء رب۔ ایک خوشی تو اس کی افطار کے وقت ملتی ہے، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت ملتی ہے۔ عید والا دن بھی جو ہے یہ خوشی کا دن اللہ پاک نے بنایا، یہ اجتماعی سارے ہر افطاری کے وقت خوشی مل رہی تھی، ایک قیامت والے دن ملے گی۔ یہ خوشی اللہ رب العزت نے مہینے کے اختتام پر رکھی، اس نے اپنی نعمتیں حلال کر دی، وہ کھائیں، خوشیاں منائیں۔ تو یہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے، فرحت کا دن ہے۔ بالکل، آپ نے میرے ایک اور سوال کا بھی جواب اسی جواب میں آپ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر کیوں عطا فرمائی، وہ آپ نے بالکل اسی بات میں جواب دیا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے آپ نے۔ تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید الفطر کی نماز سے قبل فطرانہ کیوں ادا کرنا چاہیے؟ تمام طرف فطرانہ مطلب عید الفطر کی نماز سے قبل کا ادا کر دینا چاہیے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، انسان جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے تو بہر کیف ہے تو انسان نہ، تو انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے روزوں کے اندر، روزہ رکھ کر جھوٹ بول بیٹھا، فار ایگزامپل کوئی خطا کر بیٹھا ہے، کوئی بندہ روزہ رکھ کے کوئی غلطی ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، کوئی اس طرح کی کمی کجی رہ جاتی، تو اللہ رب العزت نے اس کمی کجی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر کیا ہمیں درس دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہے، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین
सदक़तुल फित्र। ये जो रोज़ा रख के कोई बेकार बात हो गई, कोई फैश गोई की बात हो गई, रोज़ेदार से उस फैश गोई की गुनाह को पाक करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर फिर ये सदक़तुल फित्र जो है इसको वाजिब किया है। तो रोज़ादार के तो कोई गुनाह, कोई गलती, कोई कमी कजी रह गई तो सदका फितर अदा करने से वो धुल जाती है, पाक हो जाती है। एक एस्पेक्ट इसका ये है सदकातुल फितर का, इसका फ़ायदा खुद रोज़ादार को मिलता है कि रोज़ों में कोई कमी हो गई, कजी हो गई तो वो उसकी माफ़ हो जाती। और दूसरा एस्पेक्ट जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो फरमाया है कि वतोमतुल लिल मसाकीन, और जो मसाकीन है उनको खाना मिल जाता है, उनके लिए भलाई हो जाती है। तो ये मकसद है, इसलिए ये इसको वाजिब किया गया है कि हर इंसान जो साहिब इस्तिताअत है और वो लाजमी तौर पर इसको रखे कि बशर होने के नाते कोई कमी कजी अगर उसकी रह भी गई तो फिर हिकमत ये है कि रोज़ा तो रमज़ान तो पाक करने के लिए आया था, रोज़े की हालत में कोई गलती हो गई तो उसका पाक होना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए सदका फितर दे दिया, गरीबों की मदद भी हो जाए और इसको वाजिब कर दिया है। हर मुसलमान के ऊपर वाजिब किया है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा है, ठीक है, चाहे वो आज़ाद है चाहे वो ग़ुलाम है, वो रोज़े रखता है या वो रोज़े नहीं रखता है, कि किसी उज़र की वजह से भी ये माफ़ नहीं है देना चाहिए हर उस बंदे के ऊपर जो निसाब का मालिक है। और अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है नमाज ईद से पहले, ईद वाले से रमज़ान के अख्तिताम पर, तो उसकी तरफ से भी ये अदा करना चाहिए। जी। और मेरा सर माशाल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू किया आपने और अच्छा, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह जवाब दिया, और ये से तमाम देखने वाले हमारे सामईन मुस्तफ़ीद हो सकेंगे कि बहुत ही एक इल्म वाली बात आपने बयान की है। सर और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इस्लाम में ईद उल फितर की नमाज सबसे पहले कब और कहाँ अदा की गई, इसके बारे में कोई बता दीजिए। देखिए, ये हिजरत मदीना के बाद आका अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म दिया, क्योंकि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हिजरत करके मदीना तैयबा में तशरीफ़ ले गए तो मदीना तैयबा में उस वक़्त रसूमात होती थी। वो लोग 2 ईदें मनाया करते थे मदीना तैयबा में, और उनका वो कोई पुराने दौरे जहालत से वो चली आ रही थी, और रिश्तेदारों को मिलते, बगलगीर होते, दावतें बनाई जाती, तो उसका बड़ा वो एहतिमाम किया करते थे। तो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी अपने मुसलमानों को ईदें, ये 2 ईदें दे रहा हूँ, उनकी तो मुकामी अपनी किसी खुशी की वजह से है ना, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर ये जो 2 दिन हैं इनको मनाएंगे। एक रमज़ानुल मुबारक के महीने की इख्तिताम पर यकम शवाल को, कि पूरे महीने में बंदा उजरत जो है ना उसकी हासिल कर सके, रमज़ानुल मुबारक की उजरत हासिल कर सके, जो उसने रोज़े रखे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, तो उसकी उजरत हासिल कर सके। तो उसके बाद इसका एहतिमाम किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इसलिए ये रखा है कि सहाबा किराम कहते हैं जब हम आए तो मदीना के लोग वो बाकायदा उनके 2 त्यौहार थे और वो उसका बड़ा एहतिमाम किया करते थे। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने हमें भी ये जो 2 ईदें हैं ये अता फरमाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि नमाज ईद उल फितर की अगर अदायगी के लिए इंसान जा रहा है और उसे तख़ीर हो जाए, ना पहुंच सके, तो उस बारे में क्या है? एक बहुत अच्छा दिन है और अगर वो नमाज रह जाए या लेट पहुंचे, उस बारे में आप क्या फरमाते हैं? हाँ, ये हम देखेंगे कि कोशिश करनी चाहिए कि ये दिन रोज़ रोज़ तो नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसी वजह की, किसी भी मेन वजह से अगर लेट हो जाए, कोई तख़ीर हो गई, कोई सबब हो गया, वो जमात खड़ी हो गई तो वो लेट पहुंचा है, तो फिर हम देखेंगे कि उसने जमात को ज्वाइन कहाँ किया है। फिर उसकी कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वो पहली रकत में पहुंच गया है और अभी इमाम साहब किरात कर रहे हैं, तो उसको चाहिए कि वो अपनी नियत करके तो 3 तकबीरात जो ज़ायद हैं वो 3 तकबीरात कह ले पहले। अगर वो इमाम साहब को रुकू में पाता है तो, और उसे इतना यकीन है कि वो रुकू को 3 एक तकबीर तो अल्लाह अकबर की हो गई ना नमाज को शुरू करने की, उसके बाद 3 तकबीरात नमाज ईद की वाजिब होती हैं, पहली रकत में और 3 ही दूसरी रकत में। अब अगर उसे पता है कि वो 3 तकबीरात जो हैं अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा के अलावा कह के रुकू भी ज्वाइन कर लेगा, तो फिर उसे रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कहकर, जब इमाम साहब पहली रकत के रुकू में हैं तो वो अल्लाह अकबर कहकर 3 तकबीरात कहकर खुद अपनी दिल में तो चौथी तकबीर कह के रुकू में शामिल हो जाए।
ایک تکبیر تو تکبیر تحریمہ، 3 یہ ہو گئی، 4 5ویں رکوع تکبیر ہوگی جو کہہ کے وہ رکوع میں شامل ہوگا، پھر رکوع کی تسبیح پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کھڑے ہو کر اتنی دیر نہیں، اسے یہ ڈاؤٹ ہے کہ امام صاحب بس کھڑے ہونے والے ہیں، تو پھر وہ اللہ اکبر کہہ کے وہ چلا جائے سیدھا رکوع میں، اور رکوع کے اندر وہ رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم نہ پڑھے، بلکہ یہ تکبیرات کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 3 تکبیرات کہہ کر پھر بھی ابھی امام صاحب اگر رکوع میں ہیں پھر وہ رکوع کی تسبیح بھی کہہ لیں۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اگر وہ رکوع میں گیا اور یہ تسبیح بھی اللہ اکبر کی ایک دفعہ بھی نہیں کہہ سکا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس سے رہ گئی، یہ اس کی معاف ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ پھر وہ یہ تکبیر نہیں کہے گا، پھر وہ دوسری رکعت کی امام صاحب کے ساتھ کہہ لے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ دوسری رکعت میں آیا، پہلی رکعت کی اس کی بالکل رہ گئی۔ جب دوسری رکعت میں آیا تو دوسری رکعت کی تو امام صاحب کے ساتھ اس نے کہہ لی۔ اب 2 ہی صورت ہے نا، دوسری رکعت کی امام صاحب کے ساتھ کہیں ہے یا نہیں کہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دوسری رکعت کی قرات کے بعد امام صاحب نے کہہ لی، اس نے بھی امام صاحب کے ساتھ کہہ دی۔ اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو یہ اپنی پہلی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، لیکن پہلی رکعت میں یہ تسبیحات جو ہے قرات کے بعد کہے گا۔ یہ خاص بات ہے، یعنی امام نے جب پہلی رکعت پڑھائی تھی تو اس نے قرات شروع کرنے سے پہلے تسبیحات کہی تھی پہلی رکعت کی، اور دوسری رکعت کی جو تسبیحات ہوتی ہیں وہ قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہوتی ہیں۔ لیکن جو مسبوق ہو، یعنی جو پیچھے رہ گیا تھا اور اس نے دوسری رکعت میں امام کو جوائن کیا اور اس نے دوسری رکعت کی تکبیرات کہہ لی، جب امام سلام پھیرے گا وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کھڑا ہو کر پہلی رکعت ادا کرے گا، سبحانک اللہم سے ساری شروع کرے گا، اور فاتحہ سبحانک اللہ کے بعد اور فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے وہ اپنی رکعت تکبیرات نہیں کہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر پیچھے رہ گئے، امام نے پہلے کہی تھی لیکن جو پیچھے رہ جائے وہ اب نہیں کہے گا پہلے، بلکہ وہ پہلے تعوذ پڑھے گا، پھر تسمیہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر الحمد شریف پڑھے گا، پھر کوئی سورت پڑھے گا، سورت پڑھ کر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تسبیحات کہے گا، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیے، چوتھی بار اللہ اکبر ہاتھ نہیں اٹھانے کانوں تک بلکہ سیدھا رکوع میں چلے جانا، ہاں جی۔ یہ اس کی ہو گئی اب پہلی رکعت۔ اگر پیچھے رہ گیا تھا تو پہلی رکعت کی تکبیرات وہ رکوع سے پہلے ادا کرے گا۔ اب آج دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دوسری رکعت میں آیا اور وہ دوسری رکعت کی تسبیحات اگر وہ پہلی رکعت کی طرح رکوع سے جانے سے پہلے پڑھ سکتا ہو تو پڑھ لے، رکوع میں جانے سے پہلے نہیں پڑھ سکتا تو رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح نہ پڑھے، پہلے تکبیرات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھاتے رکوع میں، اور اس کے بعد پھر رکوع کی تسبیح پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے۔ اگر رکوع میں بھی نہیں پڑھ سکا ہے، اس میں بھی رہ گیا، تو پھر وہ ظاہر بات ہے وہ امام کھڑا ہو رہا تھا جب اس نے جوائن کیا اس کو، یا اس نے امام کو دوسری رکعت میں تشہد بیٹھ گیا تھا وہاں پر جوائن کیا ہے۔ اگر تشہد میں جوائن کیا یا رکوع میں جوائن کر لیا لیکن تسبیحات نہیں پڑھ سکا تھا، تو اب یہ ہوگا کہ جب امام سلام پھیرے گا تو یہ دونوں رکعتوں کی تسبیحات جو ہیں وہ رکوع سے پہلے ادا کریں گے، بہتر ہوگا سر۔ اور اگر یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آیا یا امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا اس وقت جوائن کیا جس نے جماعت نہیں پائی ہے، اب اس کے اوپر وہ نماز عید اکیلے بندے کی نہیں ہوتی، 3 4 5 لوگ ہو جائیں، خطبہ پڑھا جائے تو پھر ان کے لیے خطبہ ویسے نماز عید کا سنت ہے، جمعے کا تو واجب ہوتا ہے، یعنی اگر خطبہ عید کا نہ بھی پڑھا جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہے، تو خطبہ پڑھنا چاہیے۔ اکیلا بندہ اکیلا رہ گیا نماز عید نہیں پڑھ سکا تو وہ اب عید نہیں پڑھے گا بلکہ وہ چاشت کے 4 نوافل ادا کر دیں۔ امید ہے کہ ہماری اس گفتگو سے بہت سے لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ عید الفطر کو عید سعید کیوں کہا جاتا ہے سر؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے سعد ان کا لفظ جو ہے نا اس سے نکلا ہے سعید، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشیاں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، مسلمانوں کے لیے اپنے ساتھ سعادتیں لے کر آتی ہے یہ عید۔ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس سے پہلے مسلمان مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور اس رمضان مبارک کے 30 عشروں میں بھی کوئی مغفرت کا مل رہا ہے، اسے کوئی دوزخ سے نجات کا مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی
बुलंदी दराजात का, रहमत का इसको अशरा मिल रहा होता है। तो उन अशरों से निकलने के बाद ये यौम जो है मुसलमानों के लिए यौम सईद है, ये बरकत का दिन है, सादत मंदी का दिन है। अब ये वो दिन है, अब उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैयत में, संगत में, कुर्बत में 1 महीना गुजारा है। अब ये उसके लिए सईद दिन इसलिए बनाया कि फैमिली के साथ गुजारो, नेमतें खाओ, इसकी खुशियों का इजहार करो। यही वजह है कि इस दिन नफली जो इबादत है उसकी भी इजाजत नहीं दी है। अलाल ऐलान मसलन नमाज ईद जहाँ पर अदा की है तो उस जगह पर ईदगाह में तो नफली इबादत की भी इजाजत नहीं, मस्जिद में नफली इबादत भी नहीं, घर में इंडिविजुअली इजाजत है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पसंद ये किया गया है कि अपनी फैमिली को टाइम दे, सारा उनके साथ उनकी खुशियों में शरीक हों, अल्लाह की नेमतें खाएं, रिश्तेदार सब मिलें, अपने रहम के रिश्ते हैं उनको निभाएं, आपके जो हुकूक हैं फैमिली के, खानदान के, उसरा के, उनको पूरा करें। तो ये सादत मंदी का, बरकत का, रहमत का, खुशी का दिन है। इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए बनाया। तो इस माना में इसको ईद सईद भी कहते हैं। माशाल्लाह। मेरा सर आखिरी सवाल है आपसे कि ईद उल फितर को उम्मत मुसलमान को चाहिए कि किस अंदाज में मनाया जाए, इस ईद पे क्या क्या किया जाए, और आप हमारे सामने इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं इस ईद के मुतालिक? जी बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास एक इनाम है, तो इस दिन को भी ऐसे ही गुजारना चाहिए जैसे इनाम याफ्ता बंदों ने गुजारा। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रोया करते थे कि पता नहीं हमारी ये जो महीने की मुशक्क़त है वो मालिक को पसंद आए भी सही, कबूल हुई कि नहीं हुई ना आए, ठीक है ना, पता नहीं वो कबूल करे, हमारे लिए ये यौम ईद बनेगा या यौम वईद बनेगा, ये फरमाते थे। पता नहीं अल्लाह अगर कबूल ही ना करे, वो कहे नहीं मेरी शान के लायक नहीं। तो डरना चाहिए, खुशी का इजहार ज़रूर करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा उसकी रहमत का तालिब रहें, फैमिली के साथ इसको गुजारें। और ज़ाहिर है पूरा महीना अल्लाह की बंदगी में गुजारा है, तो जब ये दिन आए तो यकदम ऐसा ना हो कि वो सारी चीज़ें उसके उलट हो जाएं। ईद का दिन आए तो वहाँ तो नफल भी पढ़ते थे, ईद के दिन के फ़र्ज भी याद ना हो। यदि रमज़ान रुखसत हुए, अल्लाह की रहमत रुखसत नहीं होती, वो रहती है, अल्लाह की याद रुखसत नहीं होती, उसके फ़राइज़ कायम रहते हैं, मस्जिदों के दरवाजे भी बंद नहीं होते हैं। तो जब ईद का दिन आए तो आपके ऊपर जो रमज़ान में आपने भूख प्यास काटी और अल्लाह की कुर्बत में गुजारा, तो उसका असर नज़र आए आपके बच्चों के ऊपर। जो मामूलात रमज़ानुल मुबारक में कायम रह किए हैं, ये मामूलात कोशिश करें कि आने वाले रमज़ानुल मुबारक तक कायम रहें, आपके भी, आपके बच्चों के भी। कुरान मजीद के साथ रिश्ता न टूट जाए, तिलावत है, मसलन कुरान मजीद के साथ संगत है, रिश्ता है, तिलावत करते हैं। ये ना हो कि ईद वाले दिन उसको 2-3 लिहाफों में बंद करके सबसे ऊपर वाले खाने में, अलमारी में पक्का बंद करके रख दे, ऐसा ना हो। तो ईद ये पैगाम लेकर आता है कि देखिए आपने सिर्फ 30 दिन गुजारे हैं, अल्लाह पाक ने आपको इस दुनिया में ही ईद अता फरमा दी। अगर आप पूरी दुनिया रमज़ान की तरह गुजारने लग जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में आपकी पूरी जिंदगी, जो अबदी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, उस पूरी जिंदगी को ईद बना देगा। उसकी फिक्र करनी चाहिए। ये ना हो कि टेलीविजन चैनल है, वहाँ पर लगाया हुआ है, कोई वाहियात चीज़ें चल रही हैं, लग़्व चल रही हैं, फ़राइज़ ज़ाया हो रहे हैं, और वो चीज़ें तो फिर यानी जो असरात पैदा हुए हैं अपने अंदर रमज़ानुल मुबारक की आमद से, उनको महफूज करना भी हमारी जिम्मेदारी है। नेकी करना इतना मुश्किल होता है जितना नेकी की हिफाजत करना मुश्किल होता है। हिफाजत करनी चाहिए इसकी, बिल्कुल। उन असरात को संभाल कर रखना अपने पास, ये असल चीज़ है, और वो जो है समल से महफूज होगी। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह उम्दा गुफ्तगू फरमाई है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नार्वे से हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद इकबाल फ़ानी साहब। वस्सलाम, शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद हैप्पी साहब, आपको भी मेरी तरफ से, आपकी पूरी फैमिली, सब दोस्तों को भी मेरी तरफ से ईद उल फितर की अल्लाह पाक हकीकी खुशियाँ सबको अता फरमाए। आमीन सर, हमारी तरफ से भी आप ईद मुबारक, और आपके अहले खाना को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलाम, शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।